وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه العظام شهود الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل كفدت ودوان وطرف سن وطرف السماوات والأرض وكل شيء في الأرض قد أقدم إليك بين يدي كله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرشه العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبينا العظيم بقدر عظمة ذلك العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في الحسن صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس الظاهرة والباطنة يقظة ومناما واجعلنا ربي روح لذاتي من جميع في الدنيا قبل الآخرة عظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثم من كل ذنب أذنب عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا وفعلا جميع ركعاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم ولا معه خط إرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجهه وجمال ورضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس لما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره عظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلت حيلة أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خلق الله وخاتم رسول الله. السلام عليك يا سيدنا المهدي الخليفة الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الخدير بليا بالملك أبا العباس. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Pengurusi Masjid serta Barisan Ahli Jantah Kuasa Masjid, Tuan Imam, Tuan Bila, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita sama-sama mempertingkatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, kurnianya dan inayah dari ayahnya, dengan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita untuk kita sentiasa rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas dan istiqamah insya-Allah. Moga-moga apa yang kita amalkan menjadi
perhitungan syafaah di akhirat nanti insya-Allah. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pada pagi ini muka surat 55. Sebelum itu saya ingin berkongsi pada kalam ulama daripada amalan-amalan para kiai, para wali Allah SWT, para ulama, agar amalan-amalan kita ini menjadi asbab Allah mengangkat ataupun menerima amalan doa kita dan dipermurahkan segala urusan dan diluahkan rezeki. Antaranya adalah kita membiasakan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Kata Kiai Muhammad Bakit, membaca surah Al-Fatihah 41 kali setiap hari membuka pintu rezeki bagi kita dan dipermudahkan segala urusan dan diperkenankan segala hajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana masuk Al-Fatihah itu sendiri, itu Fatihatul Kitab, pembuka segala hajat kita insya-Allah. Istiqamah membaca surah Al-Fatihah 41 kali setiap hari lah insya-Allah. Ini amalan para ahli ulama. Rentetan daripada itu juga dianjurkan kita membaca atau zikir supaya Allah menerima, mengkabulkan segala hajat kita. Itu istighfar sebanyak 1000 kali dengan lafaznya, dengan sirahnya. Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahalazim, aku memohon kepadamu keampunan daripadamu ya Allah yang Maha Agung. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Kaulah yang menghapuskan ataupun mengampunkan dosa. Membaca 1000 kali, seeloknya sebelum tidurlah. Setiap hari 1000 kali. Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Banyak dah pengalaman para ahli ulama atau orang awam yang mengamal dengan istighfar 1000 kali ini. Allah mengurniakan hajat dan memperkenalkan doa. Contohnya yang susah jodoh dapat jodoh, yang susah dapat anak dengan istighfar tersebut. Dan juga pesan Habib Umar, istighfar ni juga kita baca astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara setiap hari selepas asar. Setiap hari lepas asar sebanyak 71 kali. Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Allah akan ampunkan dosa kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita. Insya-Allah. Istighfar waktu asar, selepas asar. Baik. Antara lain lagi, antara selawat yang mana kata kiai, kata ulama, itu membaca selawat Fatih sebanyak 11 kali setiap lepas solat, maka juga membukakan segala pintu-pintu rezeki, kemudahan bagi kita. Dan ada riwayat lain menyatakan membaca surah selawat Fatih ni sebanyak 16 kali setiap hari selepas solat. Ini ada banyaklah lapasnya, antaranya 11 kali atau 16 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Itu lapah dia. Selawat Fatih ini juga diamalkan oleh para ahli ulama masyhur. Dan juga satu selawat lagi, itu selawat tafrijiyah atau nariyah.
dibaca sebanyak 11 kali selepas solat pun boleh, menghindarkan diri kita daripada segala gangguan-gangguan, dan juga dipermudahkan urusan. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Itu selawat tafrijiyah atau selawat nariyah, dibacalah istiqamah. Kalau ada hajat besar dibaca 4444 kali. Kalau ada hajat besar, itu tunai hajat dengan selawat tafrijiyah itu, insya-Allah. Tidak ada yang bid'ah sesat, tidak ada lah. Tidak ada. Seperti mana didakwakan oleh segolongan-golongan belah sana, menyesatkan, membid'ahkan membaca selawat tafrijiyah dan sebagainya. Selawat, apa pula selawat nak bid'ahnya? Okay. Semua apa yang kita lakukan adalah bergantung kepada Allah SWT. Amal-amal melalui selawat dan sebagainya. Kita tidak minta selain daripada Allah. Okay. Itu menjadi amalan kita lah, insya-Allah. Itu mukaddimah dengan amalan-amalan, insya-Allah. Kerana kata ulama, hidupnya rohani kita, ataupun bertambahnya iman kita, sihatnya rohani kita, hati batin kita adalah dengan memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan zikrullah. Hidupnya hati kita tu, tak mati hati kita tu dengan memperbanyakkan zikrullah, selawat dan sebagainya. Seumpama ikan tu hidup di dalam air, ikan tu hidup di dalam akuarium dan sebagainya. Begitulah perumpamaan kita. Dan kata ulama, antara Allah memuliakan dan mengangkat seseorang itu kepada martabat wali adalah salah satu sebab dengan orang itu memperbanyakkan zikrullah. Dengan membanyakkan zikir pada Allah SWT, kebanyakan wali-wali Allah ni diangkat oleh Allah SWT menjadi wali. Antara asbabnya ialah mereka banyak berzikir pada Allah SWT, sibuk hatinya dengan Allah SWT dan tidak sibuk dengan dunia, dengan makhluk. Ini antara ciri-ciri wali Allah yang diangkat oleh Allah SWT. Dan bukan kita zikir apa semua berniat nak jadi wali, tapi ini sebut, Allah ulama sebut, banyaklah ciri-ciri wali Allah SWT itu, antaranya membanyakkan puasa, tidak membenci sama manusia, hatta pokok binatang sekalipun mereka tidak benci makhluk Allah. Ini antara orang-orang yang hati bersih yang diangkat kepada martabat waliullah. Dia ada sifat kasih sayang, tidak ada sifat benci kepada makhluk-makhluk Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah, kita sambung pengajian kita pada pagi ini dengan masih lagi di bawah tajuk iaitu berkait dengan lidah. Kita dah baca di bawah tajuk berdusta, bercakap bohong. Dan banyak hadis disyarahkan oleh ulama-ulama hadis. Antara tanda-tanda nak kiamat, tanda-tanda kemunculan Dajjal, bahawa masa ketika ini, di zaman mutakhir ini, sudah menjadi darah daging bagi manusia hari ini yang lemah iman. Dia tak kiralah daripada atas sampai bawah, maknanya orang suka bercakap bohong. Bercakap bohong ni seumpama makanan harian dia. Ini berlaku. Tak kira lah siapa dia. Wa imma orang awam ke, orang biasa ke, orang politik ke, pemimpin ke, rakyat biasa ke, menjadi rutin. Orang kata sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, itu menjadi rutin.
Ulama sebut dalam hadis, antara akhir zaman cakap bohong. Bercakap bohong. Contohnya filem lah, filem. Pelakon filem ni tuan-tuan, pelakon filem ni dia akan ikut dialog. Dia akan ikut dialog kan. Dia berlakon tu ikut apa dia panggil? Skrip. Ikut skrip. Tapi pelik no. Ada yang menonton ni yang dilakonkan oleh dia ikut skrip tu, dia kata orang tu bohong. Tak faham sudah. Tak boleh hurai lebih-lebih. Nampak tuan-tuan? Bermakna orang yang komen tu, penonton yang komen tu lebih tahu daripada pengarah filem dan pelakon tu sendiri. Tak faham sudah. Yang faham, tak faham sudah. Hari ini tuan-tuan, siapa lagi kita nak percaya tuan-tuan? Yang berlaku hari inilah. Ni saya tak kait dengan siapa-siapa ni. Yang berlaku hari ini, begitulah keadaannya. Bermakna bercakap bohong tu seolah-olahnya Tuhan tak dengar, seolah-olahnya malaikat tak tahu. Menjadi sarapan pagi bercakap bohong kan. Tak takut sungguh dengan Allah, sedangkan hadis jelas, semua orang tahu. Orang kata seantero dunia tahu. Ciri-ciri munafik itu 3. Pertama, cakap bohong. Kedua, berjanji mungkir janji. Ketiga, beri amanah, khianat amanah. Ada orang tu 3 ni ada. Ada orang tu seorang, 1 ada. Ada 2, ada 3. Komplit 3. Cakap bohong dia lah. Janji mungkir dia lah. Beri amanah, khianat amanah dia lah. Tak cukup 3, tambah lagi 1. Bila dia berbahas, dia berpihak kepada kebatilan. Tambah lagi 1. Komplit lah 4. Komplit 4 tu. Seumpama orang kahwin 4, sempurna dah 4. Tak faham sudah. Mudah ya. Betul. Tak cukup 1, tambah 2. Tambah 2, alang-alang dah naik 1, 2 payah, naik 3. 3 tak sempurna, cukup 4. Sempat sempurna pula. Kalau ada 5 lagi. Tapi tak boleh dah, dekat 4 ya. Hari ini ketika ini, na'udzubillahi min zalik, mengundang murka Allah Subhanahu taala. Allahu akbar. Dia ubah skrip mau. Bayangkanlah. Sebenarnya tuan-tuan, sudah berlaku zaman Piramli dah. Tu director Ahmad Nispu. Piramli dah cerita banyak dah tuan-tuan. Bak pangkah tandah tu, pi serang tandah, habis serang nak rompok lah, dapat tandah, dapat tahi. Ini tak kait dengan politik Piramli dah cerita dah. Macam cerita Saja Hasan tu pun dah ada dah. Dia kata kalau ada jenis macam buang ni, dia kata hancur manusia. Ada dah berlaku pertualan negara. Betul tak? Saja Hasan tu. Piramli buat cerita tu. Piramli ni tuan-tuan, antaranya dia banyak juga dapat ijazah para ulama Piramli. Tu banyak dah pengajar Piramli buat cerita tu. Mana berlaku sekarang tuan-tuan. Sudah berlaku dah. Okey. Baik. Qala musannifu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung huraian pada riwayat Asy-Syaikhan. Tu. Dia kata apa tu? Bukanlah dikatakan pendusta sesiapa yang mendamaikan antara manusia. Jadi kita ni menjadi orang tengah mendamaikan saudara mara kita, adik-beradik kita, walaupun dengan cara berbohong. Tujuan kita baik untuk mendamaikan dua sahabat kita yang berkelahi. Mana ini dia tidak dikatakan pendusta. Kan? Kalau bahasa mudah kita kata bohong sunat lah. Biar orang cakap bohong sunat. Sebenarnya tak ada bohong sunat ni. Mana ada bohong sunat no? Bila kita sebut bohong, berbohong ni benda tak elok. Sunat tu apa yang kita lakukan dapat pahala. Kita tak buat tak berdosa. Itu definisi sunatnya. Tapi pembohong, pendusta ni
haruslah. Kata-kata sunat pula. Banyak orang bohong sunat. Tipu sunat. Kok mana pula mari? Kan? Jadi nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita boleh dan tidak termasuk kita ni seorang pembohong, pendusta, sebab kita nak mendamaikan orang yang berkelahi. Dan masyarakat kita hari ni ada nak mendamaikan orang berkelahi pun ada. Ada satu kumpulan pula nak bagi bergaduh. Dia jadi batu api. Api tu sikit yang menyalanya. Dia buh minyak gas, minyak diesel, tak apa menyala. Dia buh petrol, baru puas hati. Kan? Kan minyak gas dia kurang nyala kan, minyak petrol, minyak diesel kurang. Tapi dia kata nak bagi terbakar mudah ya. Minyak petrol, petrol habis. Begitu manusia, terbakar habis. Hancur. Itu dia panggil api kemarahan tu. Orang kalau berlaku kebakaran, orang gunakan apa? Air dan sebagainya nak padam. Dia tak nak padam kebakaran dengan petrol. Tak ada ya. Contoh ada jenis macam tu masyarakat hari ni. Dia bagi terbakar lagi. Terbakar lagi. Jadi ini riwayat Asy-Syaikhan ni merujuk kepada apa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua. Asy-Syaikhan ni maknanya ada kitab Asy-Syaikhan, semua himpunan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Asy-Syaikhan tu. Imam Al-Bukhari, bagus ni. Maknanya tuan guru kita Ustaz Muhammad Diju dia terang satu persatu. Siapa Imam Bukhari ni? Siapa nama dia? Nama dia jelas tu. Imam Bukhari ialah nama dia Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Amirul Mukminin dalam hadis. Mana Amirul Mukminin dalam hadis tu? Mana ketua ketua hadis tu. Lahir di Bukhara. Sebab tu nama Al-Bukhari. Ambil nama kampung dia Al-Bukhara. Pada tahun 194 Hijrah. Semua ulama memuji dan mengakui ketinggian ilmunya, terutama dalam hadis. Nombor satu Bukhari lah, nombor dua Muslim, dua-dua dekat-dekat tu. Okey. Tapi yang tinggi lagi Bukhari lah. Kan? Ulama memuji dan mengakui ketinggian ilmunya ni itu Imam Bukhari dalam semua hadis. Penulis kitab Al-Jami' As-Sahih yang merupakan kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Ni kitab hadis yang dikatakan Al-Jami' As-Sahih yang dikumpulnya selama 16 tahun, meninggal dunia pada 256 di Samarkand tu ada ulama hadis juga digelarkan Abu Lais Ar-Samarkandi, iaitu kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lupa. Itu kitab hadis yang masyhur, itu ditulis oleh ulama Abu Lais Ar-Samarkandi di Samarkand, tempat nama mana tolak atau tak berapa tahun dia hidup. 256 tolak 194. Itulah tahun yang dia hidup Imam Bukhari. Manakala Imam Muslim pula ialah namanya Abu Al-Husain. Abu Al-Husain namanya Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi. Nama tepat tu Naisaburi tu. Seorang imam besar yang ternama dalam hadis. Imam dipanggil imam ni makna imam besar dalam hadis. Dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 Hijrah. Maknanya umur tua 6 tahun lah. 6 tahun, 10 tahun lah tua Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Para ulama sepakat atas keimanannya dalam hadis. Kitabnya Sahih Muslim. Kalau saya bawa kiri, Sahih Bukhari. Ini Sahih Muslim disyarahkan oleh tidak kurang 15 buah kitab. Yang paling terkenal dalam syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitu 676 Hijrah. Lahir tu. Meninggal di Naisabur pada 271 Hijrah ketika berumur 55 tahun. Itu Imam Muslim. Sekitar tu 55 tahun, 60 tahun. Inilah umat Nabi Muhammad sekitar tu ya.
Kalau 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun tu lebih tu subsidi dah tu. Allah bagi lebih dah tu. Mungkin Allah nak bagi dia keberkatan umur. Ada juga yang umur panjang, kata ulama, Allah nak bagi dia tu umur panjang, nak bagi dia lagi tambah iman dia. Ada juga Allah panjangkan umur panjang ni nak bagi dia bertambah jahat lagi. Pun ada. Ada juga ni jahat sungguh, tak mati-mati lagi no. Ada juga jenis tu. Ada juga jenis golongan manusia, tapi dia tak perasan dia tak baik tu. Patutnya itu peluang Allah bagi umur panjang ni nak bertobat pada Allah SWT. Jadi ada yang Allah panjangkan umur tu berkat dalam hidupnya. Ada juga yang Allah panjangkan umur tu tak berkat, duk buat jahat je, tapi Allah bagi panjang umur dia, nak bagi banyak lagi dosa. Ada juga macam itu. Ada golongan manusia ulama sebut jadi tak gunalah tuan-tuan kalau hidup umur panjang duk maksiat je. Lagi banyak dosa, lagi berat dunia duduk. Biarlah umur pendek kurang dosa daripada umur panjang banyak dosa. Kan? Tapi kita naknya umur panjang banyak ibadat lah. Tapi kalau umur panjang buat dosa banyak, baik mati cepat lah, senang. Contoh bahasa kita gitulah. Ya? Jadi alhamdulillah. Jadi digunakan masa Allah bagi umur panjang tu, mana digunakan untuk bertobat pada Allah SWT. Kan? Jangan disibukkan dengan dunia. Umur panjang 80 tahun, 90 tahun umur panjang. Semayang banyak tidak, makan tidur yang kerja tak ada apa. Contoh kalau macam tu baik mati cepatlah. Hidup pun menyusah ya. Contoh kata ulama, kalau hidup orang maksiat ni, hidup atas dunia ni buat maksiat, seumpama buat berat bumi je. Itu bahasa kiasan tu. Contoh berat bumi ya, bab dia buat dosa. Kan? Contoh. Baik, faedah. Siapakah asy-syaikhan? Kita nak kenal syaikhan tadi tu. Dia ada beberapa kategori, iaitu 3. Yang pertamanya syaikhan ni bukan syaitan jangan silap sebut. Syaikhan. Syaikhan dalam kalangan malaikat merujuk kepada malaikat Jibril dan Mikail. 2 juga. Kalau dalam hadis syaikhan ni Bukhari Muslim. Kalau malaikat ni siapakah syaikhan tu? 2, iaitu Jibril dan Mikail. Jibril apa? Ketua malaikat lah. Mikail tu apa? Malaikat Mikail tu malaikat yang memberi rezeki. Baik. Yang kedua, syaikhan dalam kalangan para sahabat menunjukkan kepada 2 juga, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Khalifah yang pertama ada kedua, kembar 2 juga. Dia 2 sebenarnya syaikhan ni. Yang ketiga, syaikhan dalam kalangan ulama Syafi'iyah yang mutaqaddimin ni yang dulu. Ada 2, mutaqaddimin, mutaakhirin. Mutaqaddimin ambil perkataan qadim. Bukan qadim macam tu, sifat Tuhan tu. Mutaqaddimin yang dahulu. Merujuk kepada Imam Rafi'i, wafat 623 Hijrah, dan Imam Nawawi wafat pada 676 Hijrah. Juga kalau di kalangan ulama mazhab Syafi'i, 2 juga, itu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Itu dia dalam mazhab Syafi'i, iaitu ulama dalam mazhab Syafi'i 2, Rafi'i dan Nawawi. Bila sebut syaikhan ni banyak dah. Jadi kita kena tahulah, kalau disebut syaikhan malaikat, kita tahu dah malaikat apa? Malaikat Jibril dan Mikail. Kalau dalam kalangan para sahabat, syaikhan Abu Bakar dan Umar. Kalau dalam ulama mazhab Syafi'i, siapa dah? Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau dalam ulama hadis, Bukhari dan Muslim. Boleh ingat tak? Ingat ingat tu. Kan? Ingat tu. Bulan depan dia periksa. Tak jawab tak lulus. Tak lawak tak lulus. Tak boleh naik tingkat 6 atas. Duduk 6 bawah je lah. Ingat tak? Tu. Maknanya asy-syaikhan ni banyak maksud dia. Bukan Bukhari Muslim saja. Boleh baik, kita tengok lagi nota kaki pada muka surat 56 tu, makin lagi bicara asy-syaikhan. Syaikhan dalam kalangan asy-syafi'iyah yang mutaakhirin, ada 2 tu. Dia 2 dalam mazhab Syafi'i yang mutaqaddimin, iaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau mutaakhirin, ulama yang akhir kemudian, merujuk kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami.
Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar ni ada dua, Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi ini Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat 974 Hijrah, dan Imam Ramli As-Saghir, wafat 1004 Hijrah. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ramli ni masyhur kalau dalam kitab-kitab fiqh membahaskan kitab-kitab fiqh ni berselisih antaranya Imam Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haytami, dan juga ada juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia Ibnu Hajar ni ada dua lah. Ya. Maksud sini Syekhon ni dinisbahkan kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Baik. Baru habis dia punya huraian pada Asy-Syekhon tu. Baik. Kita sambung lagi. 90 nota kaki 90 tu ke mana perginya tu? Baik. Kita tengok pada muka surat atas tu, muka surat 56. Kita ambil daripada situlah. Jika ada hajat tu kan, kita sambung tu, adalah dosa besar kecuali ada hajat. Jika ada hajat tidak dikira berdosa, contohnya berdusta kerana menyatukan kembali hubungan sama manusia. Kita sambung itu. Kita sambung situ. Okey. Panjang dia punya uraian dia. Kita tengok sambung. Bahkan atas tu, bahkan kadang-kadang berdusta itu menjadi wajib. Berdusta tu jadi wajib. Bermakna bukan sunat je, bukan harus je, wajib pun boleh. Wajib. Sebagai contoh, seseorang melihat seorang yang tidak berdosa, tengok orang tu baik, sedang bersembunyi daripada orang zalim. Maknanya kita tahu dia ni, orang ni memang kampung ni baik, dia ni baik, orang ni baik, memang baik. Kita tahu semua orang kampung tu kata dia ni baik. Tapi disebabkan dia kena fitnah, dia dizalimi, maka orang nak bunuh dia, orang nak pukul dia, orang nak khianat kat dia. Maka ketika itu kita wajib berbohong demi menyelamatkan dia tadi. Tu maksud wajib tu. Daripada orang zalim yang ingin membunuhnya, ketika itu wajib dia berdusta untuk menyelamatkannya daripada dibunuh oleh orang zalim. Saya dah sebut dulu. Contohnya orang tu lari dari depan rumah kita. Kenapa ni? Saya tolong saya, dia kata. Tolong saya ni kena zalim, orang nak pukul saya. Nyaya dia kata, saya tak buat benda ni, orang tuduh saya, orang fitnah saya. Maka kita pun ambil sembunyi dalam rumah kita ke, dalam peti ais ke. Peti ais buka tu keras lah. Contoh, jangan buat macam tu lah. Nak selamat wajib menipu, tapi kita buat dalam peti ais, mati keras kawan tu. Sembunyilah dalam rumah ke, dalam tandas ke, belakang rumah ke. Maka dia nak mengelak daripada bohong tu. Dia bila dah sembunyi tu, sahabat tadi tu, dia selangkah ke kiri atau ke kanan. Maka datanglah penjahat tadi. Cik, ada nampak tak orang sekian-sekian lalu kat ni? Dia kata, setakat saya berdiri kat sini tak ada lagi. Sebab dia nak ubah. Tapi kalau dia berdiri tempat tu, dia kata berdosa, takut dia berdiri tu tipu. Dia pun langkah ke kanan atau ke kiri. Setakat ini saya berdiri kat sini tak nampak siapa pun. Ini boleh. Ini wajib. Sebab nak selamatkan. Maka kawan tu pun pergi cari. Tak ada siapa lalu lagi. Setakat saya berdiri di sini, tak ada lagi. Sedangkan tadi dia berdiri belah kiri tadi, sebelum selangkah dia ke kanan kiri tadi, dia ada sembunyi tu. Maka pergilah penjahat tu pergi, maka dia lepas. Maka ni wajib. Mana wajib, mana dia menipu tu wajib tu. Maknanya dapat pahala kerana apa? Nak menyelamatkan daripada orang yang tu dizalimi. Okey? Itu maksud dia tu. Baik. Yang kedua, mengumpat. Baru habis tajuk tu, berdusta dah. Dah isyak dah. Sikit lagi. Yang kedua, mengumpat. Sikit lagi. Mengumpat ialah kamu menyebut sesuatu keburukan atau kebaikan tentang orang lain di belakangnya, yang jika dia mendengarnya dia akan membencinya. Jadi mengumpat ni tuan-tuan, bukan cerita buruk aja. Hak baik kita tak suka diceritakan oleh orang pun dikira mengumpat juga. Dia kata aku tak buruk kan, tapi aku cerita pasal hal gini. Tak boleh, aku tak suka. Maknanya walaupun benda tu baik, kita tak suka orang tu cerita, termasuk juga dalam mengumpat. Dia kata aku tak suka.
Jangan sebut lah. Kalau kita sebut juga dikira mengumpat juga, tapi ada juga tuan-tuan orang kita hari ni nak mengumpat orang tu, dia kata minta maaf. Dia kata gitu. Ada dia minta maaf tu, dia kata tu, minta maaf ni. Ini minta maaf ni, ini bukan saya nak mengumpat ni. Ini bukan saya nak mengumpat ni, saya nak cerita betul ni. Ada biasa dengar tak? Biasa dah? Biasa dengar dia kata ni minta maaf ni, minta maaf ustaz ni. Saya bukan nak mengumpat ustaz, saya tahu dosa mengumpat ni, minta maaf ustaz, ni nak cerita betul ni. Seolah-olahnya dia nak menghalalkan yang haram tu. Lapik tu, bagus dah lapik tu, tapi tak jadi. Minta maaf ustaz, saya bukan nak mengumpat ni. Saya nak cerita betul ni. Orang kampung Minah tu gini. Cerita betul ni, saya bukan nak mengumpat ni. Maknanya mengumpatlah tu dia tuan-tuan. Mengumpatlah tu. Hak haram tetap haram, jangan duk cuba nak halal-halalkan. Ada juga dia lapik tu. Minta maaf, saya bukan nak mengumpat ni, saya nak cerita betul ni. Ini cerita betul ni. Dia jadi macam cerita Piramli jugalah. Ini apa? Ini betul-betul ni. Ini betul-betul ni. Ini bukan cobaan ni. Kan? Ada berlaku cerita Piramli, pendekar apa? Tok Guru kata cobaan. Anak dara pendekar mustad dibawa lari pun cobaan juga. Sampai kena katok kepala, cobaan. Sampai dah jadi gila kau tu, stres dah. Apa bunyi dia? Ada. Pendekar pun tewas dengan geng Piramli 3 orang ni. Habis cobaan. Dia kata dah, kalau ada mari cobaan. Dia kata ni anak ni dilari orang, cobaan. Kawan tu dah pening dah, sampai berguling atas kubur dah. Seumpama budak-budak tak dapat keropok. Mengamuk. Jadi gila. Cobaan punya cerita. Biasa tengok cerita. Jadi stres Pasal apa? Pasal anak murid ni ikut sungguh apa yang cikgu cakap. Kalau apa-apa cobaan. Hak berlaku sungguh pun cobaan. Mau tak gila kawan tu. Nasib baiklah bini pendekar Musta tu kata betul-betul, "Woi, ini bukan cobaan, ini betul-betul ni." Dengar awek punya cerita kena buat colek. Betul ke? Lalu lagi lawan itu cerita dia. Itu mana cerita menipu? Kan? Mengumpat ni, Allahu Akbar, ya. Jadi ini antara perkara-perkara dosa ni. Hingga mana ulama sebut, Nabi sebut dalam hadis, sanggupkah kamu memakan daging kawan kamu sendiri yang sudah mati? Maka sahabat tanya, tak. Tapi Nabi kata, begitulah perumpamaan kamu di kalangan kamu, mengumpat saudara kamu seumpama kamu makan daging atau bangkai bukan bangkai manusia ni, bukan bangkai, bukan najis. Mana daging manusia kawan kamu yang sudah mati. Inilah perumpamaan bagi orang-orang yang pagi, petang, siang, malam duk mengumpat kawan dia, seumpama kita makan daging kawan kita sendiri. Kita iris pipi dia, kita iris daging paha dia, kita buat sate. Seumpama macam itulah tuan-tuan. Seumpama macam itulah orang yang mengumpat ni. Kita tengok fenomena hari ni tuan-tuan, hari-hari kita tengok kat Facebook, kat WhatsApp, kat TikTok, umpat orang ni, kata korang ni. Nabi sebut dah akhir zaman tuan-tuan. Akhir zaman orang yang jujur, orang yang beriman, orang yang amanah akan dibenci, golongan-golongan munafik akan dibenci oleh orang-orang kafir. Orang yang Nabi sebut akhir zaman, fitnah akhir zaman. Orang yang bercakap benar dikatakan dusta, orang yang dusta yang akan dikatakan benar. Akhirnya orang tak tahu nak beza dah hak mana yang hak, mana yang batil. Akhirnya diangkat golongan-golongan daripada kalangan mereka tu, pemimpin-pemimpin yang penipu, yang zalim, yang tidak amanah. Maka mereka itu akan berfatwa dengan fatwa yang sesat lagi menyesatkan. Ini sebut dalam hadis. Ini akhir zaman. Memang tak boleh kita ngumpat, fitnah. Itulah tanda-tanda hari kiamat nak tiba dan tanda-tanda kemunculan Dajjal. Semoga kita jauhlah daripada itu. Jadi di situ nota kaki itu 90 tu, Imam Al-Haddad menyebutkan antara bencana-bencana lidah yang terutama selain dusta ialah ghibah, mengumpat. Mengumpat itu ialah menyebut sesuatu yang tidak baik terhadap saudaranya yang muslim
Jika dia didengar, dia berasa marah, sama ada kamu menyebut tentang kekurangan ala agamanya atau kecacatan pada tubuhnya, isterinya, anak isterinya, sekalipun pada gerak-geri dan pakaiannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya dan keluarganya itu kita sebut dia tak suka, maka termasuk dalam mengumpat. Kalau dia suka tak apa. Sama ada kamu menyebut dengan lidah ataupun tulisan ataupun menunjuk dengan jari isyarat. Demikianlah menurut pendapat kebanyakan ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan selainnya. Ada sebut dalam kitab An-Nasahih Ad-Diniyah muka surat 371 dan Nasihat Agama Wasiat Iman muka surat 434 dalam kitab Wasiat Iman, itu Imam Aman Al-Haddad. Ini antara nisbah atau maksud mengumpat yang sebenarnya menurut Imam Al-Haddad dan Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Jadi semua kita akan dapat faham lah tuan-tuan. Dapat faham bagaimana kita kena memahami. Mana secara detail lah disebut oleh tuan guru kita Ustaz Muhammad Jod bagaimana mengumpat tu. Jadi dah kita belajar tu Notaki 90 ni kita cuba-cubalah. Janganlah duk cerita pasal orang apa semua. Apatah lagi mencari aib-aib orang lain, lupa aib sendiri. Ni semua ni mengundang balak daripada Allah, mengundang murka Allah SWT, mengundang musibah untuk diri kita dan masyarakat kalau kita tidak berhenti budaya umpat fitnah nama fitnah ni. Na'udzubillahi min zalik. Okey, insyaallah kita berhenti dekat tu. Kita akan sambung pula tanda ia adalah haram mengikut ijma' ulama. Mana mengumpat ni, ribah ni haram mengikut ijma' ulama. Mana ijma', mana sepakat ulama. Ijma' tu sepakat. Ijma' tu sepakat. Kalau kita ambil pakai jamak, himpun, berhimpun, pendapat semua ulama setuju mengatakan mengumpat ni adalah haram. Itu maksud dia tu, ijma' ulama tu. Berhimpun. InsyaAllah kita akan, makna 3 kumpulan ulama. Itu diurai di situ. Take note situ tuan-tuan. Kita akan hurai lagi akan datang. Ia adalah haram bagi ijma' ulama. Apa yang masukkan ijma' ulama itu? Wallahu ta'ala alam. Semoga kuliah pada pagi ini sedikit memberi kebaikan kepada kita semua, termasuk di saya, untuk kita sama-sama amalkanlah supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang disebabkan lidah ini mencampurkan diri kita ke dalam neraka Allah Subhanahu taala. Nauzubillahi min zalik. Bahaya dosa mengumpat ni. Ada sama ulama sebut mengumpat memfitnah ni lebih bahaya daripada berjudi, berzina, membunuh. Kerana mengumpat memfitnah ni melibatkan ramai orang. Kalau berjudi, berzina, membunuh tu dia antara kumpulan dia 2 orang, 3 orang gitu je. Ini bahaya tuan-tuan. Allahu akbar, takut kita tuan-tuan. Wallahu alam. Kita tangguh majlis kita. Moga Allah berkati bersama dengan tasbih kafarah dan sunat. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa baraka wa sallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa baraka wa sallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa baraka wa sallam bima huwa ahlu. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم هذا وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته